Tobacco use leads to cancer, heart attacks, lung disorders, and other deadly diseases. The characters shown in this film or program do not support the use of any type of tobacco products such as bidi, cigarettes, keni, zarda, etc., or their promotion in any manner. എന്തൊരു കഷ്ടമായത്. ഇപ്പൊ വിട്ടില്ലെങ്കിലും മൈസൂർ പറഞ്ഞ സമയത്തൊന്നും എത്തുകയില്ല. ബാംഗ്ലൂർ മൈസൂർ 140 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും അവർ ഇങ്ങനെയാ. 65 years ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ്. പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാ ഇവിടെയുള്ള ഇന്ത്യക്കാർ മുഴുവൻ ഇതും കണ്ടോണ്ടിരിക്കുവല്ലേ. ഒന്നാലോചിച്ചാ ഇതുകൊണ്ട് നമുക്കെന്താ ഗുണം? കഷ്ടപ്പെടുന്ന മുഴുവൻ നമ്മളും പേരെടുക്കുന്നത് ഗൗരിയായിരുന്നു. അത് നീ എനിക്കിട്ടൊന്ന് വെച്ചോണ്ട് മൂളിയതല്ലേ. അല്ലേലും നീ ഗൗരിയരുടെ സ്വന്തം ആളല്ലേ. അവർക്ക് അവാർഡ് കിട്ടുമ്പോ നിന്റെയും പേര് പറയും. ഈഴമ്പച്ചിക്ക് മരപ്പെട്ടി കൂട്ട്. Yeah, can you just email it to me because I'm on my way. Yeah. Okay. Thanks. Sorry I'm late.
என்ன குரு ஒரு மூட் இல்லாதது പോലെ? എന്നാ നശിച്ച മഴയായത്. മൈസൂര് ചെല്ലുമ്പോഴും ഇത് തന്നെയാണോ ഇത് അവസ്ഥ? ജമാൽ ബാക്കപ്പ് ടേപ്സിന് ഓക്കെ അല്ലേ? ஓகே மேம். குட் குட். விஜயகுமார் மேடம் கேட்க மறந்துட்டேன். சுதா எப்படி இருக்காங்க? நல்லா இருக்கு. ரொம்ப நாள் ஆச்சு பார்த்து. Okay guys, here's a plan. Today's plan of action, we start our story from St. Albert Cemetery in Mysore, an unwritten story in our history. New message playback. Hi Emma, this is Lee from Vauxhall Motors. Your car's ready to pick up when you're ready, so give us a call and I'll come pick you up for you. See you later. Hi Emma, this is Lee from Vauxhall Motors. Your car's ready to pick up when you're ready, so give us a call and I'll come pick you up for you. See you later. Hi Emma, it's Claire Solicitor. Can you give me a call please as soon as you get this message? I've been trying to contact you for the last couple of days. If you could give me a call in the office as soon as possible please. Thanks. Hi Emma, it's Claire Solicitor. Can you give me a call please as soon as you get this message? I've been trying to contact you for the last couple of days. If you could give me a call in the office as soon as possible please. Thanks. Hi, is that Claire? Hi Emma, it's Claire the solicitor. I've been trying to contact you. Hi, yes, sorry, it's Emma. I've been away on holiday, so I've just got back today. The verdict regarding your grandfather's property has come through. Okay. I'm sorry, it's not in favour of us. The property can't be given to the National Heritage. The fort as well? Yeah, the fort as well. Is that the final decision? It will be sold and the income from that will be shared between you and your cousins. Today, the 12th of December. Everybody's meeting up at the fort. Yeah, 12th of December. Sorry, I'm all over the place because I just got back. I didn't realise that was today. Yeah, that's It's fine. It'll probably take me an hour or two to get there, so I'll just get there as soon as I can. Okay. Okay, thanks, bye. Bye. എന്തൊരു നാടാ ഇത്. സിറ്റി വിട്ട് കഴിഞ്ഞൊരു 10-25 കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ പിന്നെ റേഞ്ച് കിട്ടണമെങ്കിൽ തെങ്ങിൻ്റെ മണ്ടേ കയറണം. കൺട്രി. യു നോ വാട്ട് ഗൗരി, ഐ ഹേറ്റ് യുവർ സർക്കാസം. You know what, Guru? It's your attitude that's a problem. ആക്ച്വലി നിന്റെ വിചാരം എന്തുവാ? നിന്റെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടല്ലോ, 65 ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ്, ഇത് കണ്ടിട്ട് നാട്ടുകാർക്ക് വല്ല മാറ്റമുണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല. 65 ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ്, ഇതിൽ നമ്മളിത് നേടി നത്തിങ്. വണ്ടി ഇതുവരെ സ്റ്റാൻഡ് വിട്ടിട്ടില്ല. അത് ഗുരുവിനെ പോലുള്ള ആളുകൾക്ക്, സ്റ്റാൻഡിൽ ജീവിതകാലം ചെലവഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ആളുകൾക്ക്. The rest of us have traveled 65 years. നമ്മൾ തറയാണേ. അതോ അതാണ് പ്രശ്നം. ആ ഓൾഡ് സീരീസ് ഓഫ് ജോക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലേ? ഒരു ഇംഗ്ലീഷ്കാരൻ, ഒരു അമേരിക്കക്കാരൻ, ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ. Then all three get together and they plan on doing something. Then the ഇന്ത്യക്കാരൻ ഒരു കാര്യം കാണാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും. What is that? മണ്ടത്തരം. ഈ ജോക്സ് കേട്ട് ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻസ് മാത്രം. സ്വന്തം രാജ്യത്തെ പറ്റി മോശമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ലോകത്ത് ഒരു ജനതയെ കാണൂ. വി ഇന്ത്യൻസ്. ഇപ്പൊ ഗുരു പറഞ്ഞ കാര്യമല്ലേ തറയാണെന്ന്, അത് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത നമുക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാനും അത് തന്നെയാ പറഞ്ഞത്. പൊളിറ്റിക്സും നാട്ടുകാരും പിന്നെ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സിസ്റ്റവും, ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇതിന്റെ കാരണം. No, Guru. That's where you're wrong. It all starts with us. നമ്മൾ ജനങ്ങൾ, നമ്മളിലാണ് എല്ലാം തുടങ്ങുന്നത്. കേട്ടോ ജമാലേ, ഗൗരി ഇപ്പൊ പൊതുജനത്തെ കഴുതയാക്കിയാണ്. ഗുരു, കേരളത്തിൽ ഈ വർഷം നടന്ന ആക്സിഡൻസ് 1859.
അത് 11th of December വരെയുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. അതിൽ മരിച്ചു 912. ഡൗരിയുടെ പേര് ചൊല്ലി കൊല്ലപ്പെട്ട സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം 22. ആൻഡ് ദെൻ കൊട്ടേഷൻ ടീമുകൾ കൊന്നൊടുക്കിയവർ 91. ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രോഡ് ആ സെക്ഷനിൽ ഫയൽ ചെയ്ത കേസസ് 79. ഇതൊന്നും ഇവിടുത്തെ പോളിറ്റീഷ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കിയതല്ല. കോമൺ മാൻ, യു ആൻഡ് മീ. ദേ ഗൗരി, കേരളത്തെ തൊട്ട് കളിക്കരുതേ. പാലക്കാട് അയ്യരായതുകൊണ്ടാ ഗൗരിക്ക് തമിഴ്നാട്ടുകാരോട് ഈ കൂറ്. അതാ ഈ ആവേശം. എന്താ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും തമിഴ്നാട്ടിൽ നടക്കുന്നില്ലേ? അല്ല, അറിയാൻ മേലഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കുക. ഉണ്ടാവാം. തമിഴ്നാട്ടിൽ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും. പക്ഷെ മറ്റെല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും തെറ്റ് തിരുത്തി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മോട് കേരളം മാത്രം താഴോട്ടാണ്, ഡിറ്റീറിയേറ്റിംഗ്. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റമാണ് ഇതിനൊക്കെ കാരണം എന്ന്. ഭാര്യയെ സ്ത്രീധനത്തിനായി കൊല്ലുന്നത് പോളിറ്റീഷ്യൻസ് ആണോ? 120 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ ബൈക്ക് ഓടിച്ച് അപകടമുണ്ടാക്കുന്നത് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണോ? റീസെന്റ് ഒരു 5 രൂപയ്ക്ക് ഒരാൾ വേറൊരാളെ കൊന്നു. വേർ? ഇൻ മലബാർ. പെൺകുട്ടികളെ പെർസുവേറ്റ് ചെയ്ത് ന്യൂഡ് പിക്ചേഴ്സ് എടുത്ത് ഇന്റർനെറ്റിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ റെപ്സ് ആണോ? സോ ഡോണ്ട് ബ്ലെയിം someone for something they have not done. We have to correct ourselves. മാളവികയാണ്. ഹലോ, ഈസ് ഇറ്റ്? ടെൽ മീ. ഓ, is something wrong? ഓക്കെ. ഷീ ഈസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ. അവളൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റോറി ഫോളോ ചെയ്യുവാണ്. ഒരു 87 വയസ്സുള്ള ഒരു കാർന്നവരെ ആരോ ഒരു ഗാർബേജ് കൂനയിൽ തല്ലിച്ചതച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. കുന്താപുര എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്താ. I'm so sorry, Claire. The recovery guy was late. I'm sorry to keep you waiting. It's fine. Is the car fixed now? Yeah. Where are the others? They've all gone, Emma. No, Come on. Come on, let's get moving. Did they wait for me? Not really. They still think I'm against them. All I wanted was to preserve the memory of my grandparents. All that's left of them is this fort since... I understand you, Emma. I shouldn't really be saying this as a solicitor, but you're cousins. You're too selfish. As the verdict came, one by one they began to call me. Who's going to buy the fort? It's going to be bought by a German company. They have plans to renovate it and turn it into a holiday resort. Turn the fort into a resort? Jesus! All your cousins came. They've taken all the valuables, all the antiques. I didn't come here to take antiques, Claire. I came here because I wanted to meet them all. I wanted to spend some time here. Spend some time with all the memories of my grandparents. When I was young, I used to spend a lot of time here with my grandparents. I was fortunate enough to be the granddaughter of someone who owned a big fort. I was lucky. Next time, I'm going to have to book a room. That's life, I suppose. Claire, do you mind if I have a few minutes on my own? Sure, no problem.
There you are. I've been looking for you. I found this. It's my grandfather's suitcase. Oh, right. Is it okay if I keep it? Of course you can. No one else seems to want it. Your cousins seem to have dumped it here. Thanks. കൃഷ്ണപ്പാ, ഇതാണ് ചാമരദേവരു. ചാമരദേവരു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈശ്വരന്മാർക്ക് ചാമരം വീശുന്ന ദേവൻ. ചാമരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാമരം. കൃഷ്ണപ്പാ, ഈ ദേവരാണ് കുന്താപുരത്തിന്റെ കാവൽ ദേവൻ. കൃഷ്ണപ്പാ, പണ്ട് ആണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും യുദ്ധം ചെയ്തു. അസുരന്മാർ ജയിച്ചു. ദേവന്മാർ ദേവലോകം വിട്ട് ഭൂമിയിലെത്തി. ഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുന്താപുരത്ത്. അസുരന്മാര് വെറുതെ ഇരിക്കുവോ? അവരും പിറകെ വന്നു. അപ്പോൾ ഈ ചാമരദേവർ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് അസുരന്മാർക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്തു. ഘോരട്ട. ആ, ഒറ്റയ്ക്ക് അടിച്ചോടിച്ചു എല്ലാ അസുരന്മാരെയും. 1928 ഭാരതത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരാണ്ട്. ഗാന്ധിയുടെ അഹിംസ വടക്കിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ മാറ്റിയപ്പോൾ സുബ്രഹ്മണ്യം ഭാരതിയുടെ വരികൾ തെക്കിൻ്റെ സമരത്തിന് വീര്യമേകി. ദിനം പ്രതി ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ നേരിട്ടത് തീരാ തലവേദനകളും. വിപ്ലവത്തിൻ്റെ നടുക്കടലിൽ നാട്ടുരാജ്യമായ മൈസൂർ ഇളകി മറിഞ്ഞപ്പോൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് ദക്ഷിണ കന്നഡയിൽ ഇതൊന്നും അറിയാതെ ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമം. ആണ്ടിലൊരിക്കലുള്ള ദസറയും ചെന്നൈയിൻ്റെ ചായപീടികയിലെ വർത്തമാനങ്ങളും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള കശപിശകളും സ്ത്രീലമ്പടനായ മല്യപ്പൻ പോലീസും സാത്വികനായ ചാമനും കച്ചേരിക്കാരനായ ആര്യക്കുടിയും കോൺഗ്രസ്സുകാരനായ സുബ്രഹ്മണ്യശാസ്ത്രിയും കഥകളും ആളുകളും പതിവ് പോലെ. പക്ഷേ 2 നാൾ മുൻപ് ഗ്രാമത്തിൻ്റെ സ്ഥിരം കഥകളിലൊരു മാറ്റം. കൊല്ലൻ സോമപ്പൻ്റെ ഭാര്യ ഒളിച്ചോടിപ്പോയി. പാടേ
എന്റെ കടം കേമായി. സ്വാമി കൃപയാ പാലയ ഇന്നലെ നന്നായി പാടി. സൗമി, നമ്മളെ പോലുള്ള ദരിദ്ര കലാകാരന്മാർക്ക് സ്വാതി തിരുനാളുടെ കൃതികളല്ലേ ഒരു ആശ്വാസം. സ്വാതി തിരുനാളുടെ കീർത്തനങ്ങളിൽ സങ്കടം നിറഞ്ഞൊരു ഭക്തിയുണ്ട്. പാടുമ്പോ ഉള്ളി തട്ടിയ ജനം ഇരിക്കൂടോ. അത് ആരാ? ആ, നടക്കാം. ഓ, എന്താ രാമ? എന്താ ശാസ്ത്രികളെ, കച്ചേരി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങും? മൈസൂരാ? ഇവിടെ അരശിക്കരയില്. ഓ, അരശിക്കരയില് ഇന്നലെ ഹബ്ബയായിരുന്നു അല്ലേ? ആ. ചെക്കൻ നന്നായി കൊട്ടാൻ പഠിച്ചോ? ആ, പഠിച്ചു വരുന്നു. പഠിച്ച് കാലം തല്ലിപ്പൊട്ടിക്കായിരുന്ന മതിയായിരുന്നു. നീനത് കാര്യാക്കണ്ടടോ. ബേഗടന രാമൻ കല തൊട്ട് തീണ്ടിയിട്ടില്ലാത്ത പ്രകൃതം. അയാളല്ലാതെ ആരെങ്കിലും കടത്തെ കലൊന്ന് വിളിക്കോ? വരിക. മനയിലേക്ക് വരുന്നോ നീ? കാവേരിൽ മുങ്ങിയിട്ട് വീട്ടിലേക്കുള്ളൂ. കൂട്ടുകാരനവിടെ ഉണ്ടാവൂല്ലേ? മൂർത്തി, മൂർത്തി, 1013 പോരാ പോലെ. വെളുത്ത ബീഡിയോ? സിറകറ്റ്. വെള്ളക്കാര് വലിക്കണം ബീഡിയാ, അതല്ല ഇതിന്റെ നിറം വെളുത്തിരിക്കുന്നത്. ബീഡിയുടെ രുചിയല്ല, സായിബന്മാർ ഇതൊക്കെ വലിക്കുന്നത്. എവിടുന്നല്ലേ നിനക്കിത് കിട്ടിയത്? വാസുദേവൻ തന്നതാ. അവനേതോ വെള്ളക്കാര് കൊടുത്തതാ. ആ, വാസുദേവൻ. എന്തായി കട്ട? ഇതാണ് സോപ്പ്. ഇത് തേച്ചു കുളിച്ചാൽ 1 മാസം കുളിക്കണ്ട, അത്രയ്ക്ക് വാസനയാ. എങ്ങനെയുണ്ട് വാസന? കാലത്താ ആ ബേവർസിയുടെ വാർത്ത കേട്ടത്. എന്ത്? ആ കൊല്ലൻ സോമപ്പന്റെ ഭാര്യയുടെ കാര്യേ. ഈ നഷ്ടമൊക്കെ ഞാൻ എവിടെ കൊണ്ട് തീർക്കോ? ചെന്നയ്യ, കൊല്ലൻ സോമപ്പന്റെ ഭാര്യയെ കുറിച്ച് വല്ല വിവരമുണ്ടോ? ഗദ്ദികയിലോട്ട് അവന്റെ പെങ്ങളും അളിയനും പോയിട്ടുണ്ടെന്നാ കേൾക്കുന്നത്. നാളെ നേരം വെളുക്കുമ്പോ വിവരം അറിയാം. എന്നാലും ആ കാളവണ്ടിക്കാരൻ കൊള്ളാം. അവൻ ഇവിടെ കിടന്ന് ചുറ്റിക്കളിച്ച് നിങ്ങളാരും അറിഞ്ഞില്ലേ? നിങ്ങളുടെ അങ്കടിയിൽ ചരക്കിറക്കാൻ വരുന്നവനല്ലായിരുന്നോ അവൻ? എനിക്ക് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അവൻ ബുദ്ധിമാനാ. ആർക്കും പിടികൊടുക്കാതെ പെണ്ണിനെയും കൊണ്ട് അവൻ സ്ഥലം വിട്ടില്ലേ. എന്നാലും പാവം സോമൻ. എന്ത് പാവം ഇടോ ജയരാമ. കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടാതെ വരുമ്പോ കിട്ടുന്നിടത്തേക്ക് പെണ്ണുങ്ങൾ ഓടും. മൈസൂരൊക്കെ ഇത് സാധാരണ സംഭവം. ഏത്? കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടാത്തപ്പോ പോകുന്നതും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നിടത്ത് കൊടുക്കുന്നതും ഒക്കെ. അത് നേരാ. വലിയ പട്ടണത്തിൽ ഈ ഒളിച്ചോട്ടം ഒരു പ്രശ്നമല്ല. ഇതാപ്പ കണ്ടില്ലേ, മൈസൂർ അരശിക്കരയൊക്കെ കൊടിയും പിടിച്ച് ജയ് വിളിച്ച് ആളുകൾ നടക്കണേ. അവരെന്താ പറയണേ? വന്ദേ മാതരം. വന്ദേ മാതരം. വന്ദേ മാതരം എന്ന് കുന്താപുരത്ത് പറയാൻ പറ്റുമോ? മല്യപ്പം പോലീസ് ചവിട്ടി തേക്കൂലേ? ഇന്നലെ ബാനൂർ എന്തോ ഗലാട്ട നടന്നിട്ടുണ്ട്. അരിശിക്കരയിൽ ഇന്നലെ വന്ന മറ്റു ചില വണ്ടിക്കാര് പറഞ്ഞതാ. എന്റെ മക്കളെ കൊണ്ട് തോറ്റു. രാജ്യ അപ്പാടെ പ്രശ്നങ്ങളാ, വെട്ടും കുത്തും കൊലപാതകവും. ജയരാമ, ഗാന്ധി തുടങ്ങി വെച്ച സമര പിന്നെ ആൾക്കാര് കൊടി പിടിച്ച് കൂടെ. നിന്റെ മാമന് സുഖാണോടാ? അരശിക്കരയിലെ വിശേഷങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഓ, അരശിക്കര അത് അതുപോലൊക്കെ തന്നെ. കുറച്ച് പരിഷ്കാരമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്ത് പരിഷ്കാരം? നമ്മുടെ കച്ചേരി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരുത്തനെ ഞാൻ കണ്ടു. നീണ്ട കാച്ചട്ടൊക്കെ ഇട്ടേ. നീണ്ട കാച്ചട്ടെ? ആ, ഈ ചൗക്കാളം പോലത്തെ വെള്ളക്കാരൊക്കെ ഇടുന്നു കൂട്ടേ. കാലം പോയ പോക്കേ. നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ നമ്മുടെ കൊല്ലന്റെ ഭാര്യയുടെ കാര്യം?
കുറെ കാലമായി ആ കാളവണ്ടിക്കാരൻ അവിടെ വരവും പോക്കും തുടങ്ങിയിട്ടേ കുന്താപുരത്ത് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരുന്നു. അവളായിരുന്നു പെണ്ണ്. ആണുങ്ങളെ വലവീശി പിടിക്കാനേ നല്ല കഴിവായിരുന്നു അവൾക്ക്. എന്നിട്ട് എന്നെ വലവീശി പിടിക്കാൻ അവൾ എന്താ ശ്രമിക്കാഞ്ഞേ? വലവീശി പിടിക്കാൻ പറ്റിയൊരു പ്രായം. എന്താടി എന്റെ പ്രായത്തിനൊരു കുഴപ്പം? നിങ്ങളുടെ കാര്യമല്ല പറഞ്ഞേ, ചെറുപ്പക്കാരായ പിള്ളേരെയായിരുന്നു അവൾക്ക് നോട്ടം. ഞാനും ചെറുപ്പമല്ലേ? പിന്നെ 20 വയസ്സേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക്. ശരിയല്ലേ, സായങ്കാലം കാണാം. ആണ്ടാളമ്മ എവിടേക്ക് എത്ര പുലർച്ചെ? മക, ലളിതയ്ക്കുള്ള കത്താ ഇത്. 8-ന് തപാൽ വണ്ടിക്ക് കൊടുത്തു വിടണം. ഇപ്പൊ കൊടുത്ത 1 വാരത്തിനുള്ളിൽ അവക്ക് ഈ കത്ത് കിട്ടും. തന്നോളൂ, ഞാൻ ഇട്ടോളാം. ഇന്ന് നിനക്ക് ഒഴിവാ? ജയറാം റെഡി അങ്കടി തുറന്നോളൂ. കൺമണിയേ നിൻ കൺകൾ, അതിലെന്തൊരു സന്തോഷം, അതു കണ്ടു കൊതിച്ചിനുള്ളിൽ നിന്നൊരു തിരിനാളം. എൻ പ്രിയനേ നിൻ മൊഴികൾ, അതു കേൾക്കാനെന്തു രസം, അതു കേട്ടു കഴിഞ്ഞാലെന്റെ ഉള്ളിൽ പുലർക്കാലം. മിഴിമുനകളിലെന്തൊരു നാണം, കവിളിണകളിലെന്തൊരു ചന്തം, കഥ എഴുതിയ നിൻ തിരുമിഴികൾ ഇനി എൻ സ്വന്തം. കളിച്ചൊല്ലും നിന്റെ നാദം, കവിളത്തു തലോടും താളം, പതിയെന്നെ പുണരും കൈകൾ ഇനി എൻ സ്വന്തം. ഇളം കാറ്റിൽ ഈ വെയിലിൽ നീ എൻ്റെ കൂടെ വാ, ഈ പൂവിൻ താഴ്വരയിൽ നീ എന്നെ തഴുകാൻ വാ. കൺമണിയേ നിൻ കൺകൾ, അതിലെന്തൊരു സന്തോഷം, അതു കണ്ടു കൊതിച്ചെന്നുള്ളിൽ നിന്നൊരു തിരിനാളം. പ്രണയം, നീ മൊഴിയും വാക്കിൽ പ്രണയം ഇനി എൻ സ്വന്തം. മറുമൊഴിയായി ചൊല്ലും വാക്കിൽ, ചെറുകണ്ണാൽ നോക്കും നോക്കിൽ, പതിയെ നീ തരുമീ പ്രണയം ഇനി എൻ സ്വന്തം. ഇളം കാറ്റായി ഒരു വെയിലായി
പ്രണയം തഴുകുന്നു കൺമണിയേ നിൻ കൺകൾ അതിലെന്തൊരു സന്തോഷം അത് കണ്ടു കൊതിച്ചെന്നുള്ളിൽ നിന്നൊരു തിരിനാളം എൻ പ്രിയനേ നിൻ മൊഴികൾ അതു കേൾക്കാൻ എന്തു രസം അതു കേട്ടു കഴിഞ്ഞാലെൻ്റെ ഉള്ളിൽ പുലർക്കാലം മൂർത്തി, ಏನೋ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ, എന്നെ ഒരിക്കൽ മൈസൂർ കൊണ്ടുപോവോ? ഏനേ നീ ഇതിനു മുമ്പ് മൈസൂർ കണ്ടിട്ടില്ലേ? അത് പണ്ടല്ലേ, അപ്പയ്യ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ. എന്തിനാ മൈസൂർക്ക് പോണേ? ദസറ കാണണം, കൊട്ടാരം കാണണം, കുപ്പികളകൾ വാങ്ങണം, നിന്റെ കൂടെ മൈസൂർ ചുറ്റണം. അബ്ബബ്ബോ, എന്താ ഈ പറയണേ? വല്ലവരും കണ്ടാല്? കണ്ടാലെന്താ, നീ മംഗലം ചെയ്യേണ്ട പെണ്ണല്ലേ ഞാൻ. അതെ, പക്ഷേ നമുക്കൊരു നാട്ടു നടപ്പൊക്കെ ഇല്ലേ? ഈ കുന്താപുരത്തുള്ളവരാരെങ്കിലും മൈസൂർ വെച്ച് നമ്മളെ കണ്ടാൽ കുഴപ്പമില്ലേ? എന്നെ കൊണ്ടുപോകണം, എനിക്ക് മൈസൂർ കാണണം. ഇങ്ങനെ വാശി പിടിക്കല്ലേ എന്റെ ബംഗാരമേ. ബംഗാരം, തങ്കം. ഞാൻ തങ്കാണോ? തങ്കാണോ? അപ്പയ്യ എന്നെ ബംഗാരം എന്നാ വിളിച്ചിരുന്നത്. എന്നെ ബംഗാരം പോലെ നോക്കോ? നോക്കുവോന്നു? എല്ലേ മൂർത്തി, നിന്നെ എവിടെയെല്ലാം അന്വേഷിച്ചു. നീ അകത്തോട്ട് ഈ നാണ്ടാളമ്മ ഒന്ന് സഹായിക്കേ. വാ, 2 മിനിറ്റ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എവിടെയായിരുന്നല്ലോ രണ്ടാളും? ഒരു മംഗളകാര്യം നടക്കുമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവണ്ടേ മക? ആണ്ടാളമ്മ എന്താ ഇവിടെ? ഓ, ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ. ലളിതയെ പെണ്ണ് കാണാൻ ചെന്നറായി പട്ടണത്തുനിന്ന് ആൾക്കാർ വരുന്ന കാര്യം അറിയില്ലേ നിനക്ക്? ചെന്നറായി പട്ടണത്തിലെ വലിയ ജന്മിയാ, ജയരാമഗൗഡർ എന്നാ പേര്. ദേവരെ, ആ മുഖത്ത് എന്താ ഒരു ഐശ്വര്യം. ആ, നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ? ആ, നിങ്ങൾ പോയിട്ട് കുറച്ച് വാഴയില വെട്ടിക്കൊണ്ടുവാ. ആ, നോക്കി നിൽക്കാതെ വേഗം ചെല്ലുന്നു. പെണ്ണിനും ചെക്കനും തീർപ്പായ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി അധികം വൈകാണ്ട് മംഗലം നടത്തണം. വരണ ശ്രാവണത്തിൽ കൃത്യം പറഞ്ഞാൽ 18-ാം തീയതി 9:30 ഒരു മുഹൂർത്തമുണ്ട്. നമ്മുടെ ദേവസ്ഥാനത്ത് വെച്ച് ആചാരപ്രകാരം വിവാഹം. എന്താ, മറിച്ചൊരഭിപ്രായം ഉണ്ടോ? അതെ, ഈ ജ്യോതിഷവിധി പ്രകാരമൊക്കെ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളത് ചുമ്മാവെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. ദേവസ്ഥാനത്ത് നിത്യവും വിളക്ക് വെക്കണം. ഇത്രയൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ നടന്നിട്ട് അവൾ നമ്മളോടൊരു വാക്കുപോലും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ മൂർത്തി. ഏക്കർ കണക്കിന് റാഗിപ്പാടങ്ങളിൽ അവനെ കണ്ടപ്പോൾ അവൾ നമ്മളെയൊക്കെ മറന്നു. എന്താ പുതിയ വിശേഷങ്ങള്? പഴയ പോലെ തന്നെ, ഇരുണ്ടും വെളുത്തും. വെളുപ്പ് അത് ഇനിയും വന്നിട്ടില്ല. ഇരുട്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴും, അടിമത്തത്തിന്റെ ഇരുട്ട്. എവിടെ പോയിരുന്നു? ബാനൂർ വരെ പോയിരുന്നു, മറ്റ് സേനാനികളെ കാണാൻ. ഗാന്ധിയുടെ ഇത്തവണത്തെ മൈസൂർ സന്ദർശനം കേമമാക്കാൻ ഇപ്പോഴേ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയല്ലേ പറ്റൂ. ഗാന്ധി മൈസൂർ വരുന്നുണ്ടോ? അതൊരു ചരിത്രമാക്കി മാറ്റാൻ ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. മൂർത്തി, നിന്നെപ്പോലുള്ളവരെ നമ്മുടെ ഈ സേനയ്ക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്.
ശാസ്ത്രികളെ, ഗാന്ധിക്കും തിലകനും ലജ്പത് റോയ്ക്കും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ നേതാവ് ബാനൂർ കേശവ ശാസ്ത്രിക്കൊക്കെ ജീവിച്ചു പോകാനുള്ള മാർഗങ്ങളുണ്ട്. ഇതേ പോലെ ഒരാൾക്ക് ഒരു ദിവസം ജോലി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സമരം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ? വെള്ളക്കാരെ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ? മൈസൂര് ഒന്നാമതൊരു പാലല്ലേ സാഹിബുമാർ പണിതത്? എന്ത് പാലം? ആയിരക്കണക്കിന് പാവങ്ങളെ കൊന്ന് അവരുടെ ചോര കൊണ്ട് പണിത പാലം. ഇന്നാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ടന്റെ കഷ്ടപ്പാടിന്റെ ഫലം മുഴുവൻ കടലും കടത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ പെടുന്ന പാലം. ശാസ്ത്രികളെ, ചിരിച്ചോ നീയെ? ഈ രക്തത്തിളപ്പ് നിനക്കുണ്ടാവുന്ന ഒരു കാലം വരും മൂർത്തിയെ, മറക്കണ്ട നീയെ. ഇല്ലില്ല, അന്ന് നിങ്ങൾ കൊടിയും പിടിച്ച് മുന്നിൽ നടന്നാ മതിയായിരുന്നു. വെള്ളക്കാർ നാട് വിടുക, ഗാന്ധി കി ജയ്, വന്ദേ മാതരം. വെള്ളക്കാർ നാട് വിടുക, വന്ദേ മാതരം. ഗാന്ധി കി ജയ്. വെള്ളക്കാർ നാട് വിടുക, വന്ദേ മാതരം. വന്ദേ മാതരം. ഗാന്ധി കി ജയ്. കൃഷ്ണപ്പ, നീ ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. അത് കള്ളം. വെള്ളക്കാരൻ എന്തി വിട്ടു പോവുക, വന്ദേ മാതരം. വെള്ളക്കാരൻ എന്തി വിട്ടു പോവുക, വന്ദേ മാതരം. വെള്ളക്കാരൻ എന്തി വിട്ടു പോവുക, മഹാത്മാഗാന്ധി കി ജയ്. നിന്നെ ആരാ പഠിപ്പിച്ചേ? ഇന്നലെ ഗദ്ദികയിലെ ആൾക്കാര് പറയുന്നത് കേട്ടതാ. കൊടിയും പിടിച്ച്. കൊടി വേണോ നിനക്ക്? ആ. അയ്യോ, ഈ കൊടിയില് ഒരിക്കലും മണ്ണ് പറ്റരുത്. ഇത് നമ്മുടെ ഹൃദയമാ, നമ്മുടെ ഈശ്വരനാ. ഈ കൊടി നമ്മുടെ നാടിന്റെ കൊടിയാ. ഇത് ഭദ്രമായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചോണം. ഒരു കുപ്പി കിടക്ക്. അതാ വരുന്നു. ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്നെ? മല്യപ്പം പോലീസ് ഇവിടെ ഇല്ല അല്ലേ? എടാ ഗോവിന്ദ, നിനക്ക് വേണോടാ? വേണ്ട രാജമ്മോ, സ്വൽപ്പം ചാറ് കിട്ടുവായിരുന്നെങ്കിൽ. നായ്ക്കരെ, കാ കുപ്പി കുടിക്കാനേ 2 കപ്പ് ചാറ് തരാന്ന് ഇവിടെ നേർച്ചയൊന്നുമില്ല. വെറുതെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളു. ദാരിദ്ര്യവാസികൾ കുടിക്കാൻ വന്നോളൂ. രാധക്കോ, എന്താ സോമപ്പ, 2 ദിവസം ആയല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് കണ്ടിട്ട്. രാമോ, ഇക്കാലത്ത് കാളവണ്ടിക്കാരെ ഒന്നും വിശ്വസിക്കാനേ കൊള്ളത്തില്ലെന്നേ. അതെന്താ രാമ? കാളവണ്ടിക്കാരെ അടച്ചാക്ഷേപിക്കാതെ ഗോപാല. ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. വണ്ടിയാവുമ്പം ചക്രം ഉണ്ടാവും. ചക്രം ചിലപ്പോൾ ഇളകും, ചിലപ്പോൾ ഊരിയും പോവും. പഴവഴാന്ന് വഴി കിടന്നാ പിന്നെ ഊരി പോകാതിരിക്കുവോ? ചക്രം ഊരിപ്പോയാ പിന്നെ വണ്ടി എന്തിനു കൊള്ളാം? നീ എന്താടാ പറഞ്ഞേ? ചക്രം ഊരിപ്പോയാ വണ്ടി എന്തിനു കൊള്ളാം? പുറംപോക്ക്. രാധേ, റാക്ക് കൊണ്ടുപാടി. സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോടാ ഈ കുന്താപുരത്ത്? ഇല്ല, അങ്ങനെ ആരും ഇവിടെ ഇല്ല. ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഉണ്ടായാൽ അതിനിപ്പോ എന്തുണ്ടായി? അയ്യോ ദേവനെ, ഇതെന്താ കയ്യിലൊരു മുറിവ്? വില്യം സാഹിബ് കൊല്ലപ്പെട്ടു ബാനൂരിൽ വെച്ച്. സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളാണത് ചെയ്തത്. എന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് വെട്ടിപ്പൊളന്നു സാഹിബിനെ അവർ. ഇനിയല്ലേ അങ്ങോട്ട്. മൈസൂര് പുതിയ ഇൻസ്പെക്ടറും സൂപ്രണ്ടും ചാർജ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹൂബ്ലിക്കാരൻ സുബ്രാവും ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ ആൽബർട്ട് തോണ്ടനും. ഈ ആൽബർട്ട് സാഹിബിന്റെ ഉറ്റ ചങ്ങാതിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇനി മൈസൂര് ഓരോ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയുടെ കഷ്ടകാലം തുടങ്ങി. It's all right, Albert. William was a brave man. He fought for his race. The good Lord has called him now. The good Lord called him back? Are you mad? He was killed for no reason. Treacherously killed. We joined the police together as young boys. When I left England, his mother told me. He told me to look after him.
What I'm gonna tell her now? But you take my word. I'll make every single one of them pay. Including that Bano Kashava Shastri. I understand. But I am a wife. I am a woman. I can't afford to lose you. They told me the means in which they kill. They... Enough! I am not a coward. I will nail every single one of those people that call themselves patriots, freedom fighters. Subba Rao explained their means. We are leaving the country tomorrow. Who is Subba Rao? What does he know about the system? I want you to leave Mysore tomorrow. I am not traveling without you. You will. Emma is leaving for Octoman tomorrow. Yes, sir. Make sure 2 of your best men escort her. Sure, sir. Stand by. Camera rolling. The place where I'm standing is St. Albert Cemetery in Mysore. Records show that this was donated by the then Maharaja of Mysore to the British administration so that they could perform the last rites of police and officers who were killed or either died. In fact, I stand next to the grave of William Oldman. William Oldman was a dynamic police officer who was killed in 1928. This was an officer who was very close to the then Deputy Superintendent of Police. So, why was he killed? Who killed him? These are the questions that remain unanswered. But not anymore, because in 65 years of Indian independence, we are going to be looking for the answers to these very questions. So, where are we now, Sruno Basabasi? What do you mean? What do I mean? There are people out on the streets rioting, agitating against the state, articles against the empire, this Quit India movement. I think I have the right to express. Oh yes, I don't disagree. But you must understand that we have the right to express also. Yes, you have been expressing for the past 340 years. The British Empire is like this cigar. Makes a lot of smoke, and it lasts a long time. India is like this beedi. Did you see the thickness of the smoke? We are small, but we are capable of emitting more. So,
What do you propose? We need 18 members of National Congress out of jail. All 18 whom you have arrested on false charges. False charges? And if I don't? If you don't, you will see what we are capable of. Are you trying to threaten me? No, we are trying to be as open as possible. Well, let me be open with you, okay? Let me tell you, not one of these 18 members of the National Congress will go free. All right then. Prepare for the worst. വിളക്കുകൾ പച്ച നിറം കാട്ടി വിറപ്പിച്ച വണ്ടി പോവും, ചുവപ്പ് നിറം കാട്ടിയാ വണ്ടി നിൽക്കും. ബാലുസി സാഹിബിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ള വസ്ത്രങ്ങളും തലപ്പാവും കിട്ടിയ കാര്യങ്ങൾക്കൊരു തീരുമാനമാകും. എന്താ നിങ്ങളൊന്നും മിണ്ടാത്തെ? ഒത്തുതീർപ്പ് ചർച്ചയൊക്കെ പരാജയപ്പെട്ടു. നമ്മുടെ 18 പേരും അകത്ത് തന്നെ. എന്നിട്ട് എന്താവാൻ? വെള്ളക്കാരുമായുള്ള യാതൊരു സൗഹൃദ സംഭാഷണത്തിനും ഞാൻ തയ്യാറല്ല. അതിന് ഇന്നിവിടെ നടന്നത് സൗഹൃദ സംഭാഷണമല്ലല്ലോ. അവനെ കൊത്തി അരിയണമായിരുന്നു. ഞാൻ എപ്പോഴേ പറഞ്ഞതാ, കോളിംഗ് ഹോൾ വന്നത് സമാധാന ചർച്ചയ്ക്കൊന്നുമല്ല. ഇവിടെ ആര് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതല്ല, കോളിംഗ് ഹോൾ എന്തു പറഞ്ഞു അതാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത്. അവൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ദത്ത. ആർക്ക് വേണം അവന്റെ സമ്മതം? രാജാറാം മരിച്ചിട്ട് ചിത പോലും അടങ്ങിയിട്ടില്ല. 18 പേരും ഇപ്പോഴും അകത്താ. അതെ, അതാണ് സത്യം. ദത്ത, അവനെയും അവന്റെ കാര്യാലയത്തെയും കത്തിക്കണം. അവനെ നമുക്ക് തകർക്കണം, അവന്റെ കുടുംബത്തെ. സാഹിബേ, സാഹിബ് ഇത് കണ്ടോ? ഇവനാണ് മൈസൂർ ശ്രീനിവാസ ബാസി. അധ്യാപകനൊക്കെ ആയിരുന്നു. 1924 വാരണാസിയിൽ നിന്ന് മടങ്ങുമ്പോൾ ബാനൂർ കേശവശാസ്ത്രിയുമായി പരിചയത്തിലായി. സാഹിബ് കക്കൗരി തീവണ്ടികൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? അതിൽ പിടിക്കപ്പെടാത്ത 3 പ്രതികളിൽ ഒരുവൻ ഇവനാ. ബാനൂർ കേശവശാസ്ത്രി കഴിഞ്ഞാൽ അക്കൂട്ടത്തിൽ പ്രധാനി ഇവനാ. മൈസൂർ ശ്രീനിവാസ ബാസി. ഇവനാ മുമ്പ് കോളിംഗ് സാബുമായി ചർച്ച നടത്തി ഒടുവിൽ സാഹിബിനെ വെല്ലും വിളിച്ചിറങ്ങിപ്പോയത്. പിന്നതേ ഇവൻ ദത്താത്രേയ ഗൗഡ, ജമീന്ദാറായിരുന്ന അപ്പയ്യ ഗൗഡയുടെ മകനാ. ഇവനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ചങ്കൂറ്റം ആദ്യത്തിരി കൂടിയ കൂട്ടത്തിലാ. ഇവനും മറ്റു 2 ആളുകളും ചേർന്ന കോളിംഗ് സാബിനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചത്. പിന്നതേ ഇവൻ വേളൂർ ചെന്നകേശവൻ. ഇവന്റെ തൊഴിലെന്താന്ന് പോലും ആർക്കും അറിയില്ല. ഗോകർണത്തെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്രമിച്ച 10 റിബലുകളിൽ പ്രധാനി ഇവനും. പിന്നത്തെ അപ്പോ ഇവൻ കാസിം ഖാൻ, കാർവാർ സ്റ്റേഷൻ ആക്രമണത്തിലെ മുഖ്യപ്രതി ഇവൻ. കാസിം ഖാൻ. ബാസി, ലാലാജി, ലാലാജി, ലാലാ ലജ്പത് റായ് മരിച്ചു. എന്താ നീ പറഞ്ഞേ? വന്നേ മാത്രം പറഞ്ഞ കണ്ടെടുത്തു. എന്നെ കേശവ, ദത്ത, എല്ലാവരെയും കൂട്ടണം. നാളെ ഗിരിസഭയിലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കത്തണം. നഷ്ടത്തിന്റെ വില എന്താണെന്ന് അവർ അറിയണം. Well, he preaches passive resistance, and everywhere he goes there's violence. It's my favorite bedtime story. The police station at Ahira Civi has been burned to the ground. 3 of our men have been killed.
It's been 24 hours. There's been no arrests. There's been no reports. The 2nd Battalion is deployed across the state of Mysore. Vedachalam and myself are investigating the case, sir. As always, Banur Keshava Shastri and his men are behind this. Banur Keshava Shastri. I see. I understand. Subbu Rao. This has been the 17th incident reported against this Banur. Banur Keshava Shastri. Banur Keshava Shastri, yes, that's his name. And no arrests, no reports, nothing. Why is this? We've been trying to find him. Excuse me? I didn't hear that. We have been trying to find him, sir. Trying to find my foot! This is the Mysore State Police! The best police force in India! This Banu Sashi, whatever his name is ruining my reputation! Our reputation! 2 of my men have been injured. 3 men have been killed, burned to death. Your men, our men. I'm going to give you 48 hours to bring this man into this building. Do you understand? Yes, sir. Dead or alive, Subbu. It's freedom that you want, huh? Freedom. I'll give you freedom. 48 hours, Subbu Rao. Sir. I want them back here, dead or alive. Do you understand? Yes. പറഞ്ഞതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. കാർവാറിൽ നിന്നും ആരെന്നെ അന്വേഷിച്ചെത്തിയാലും ഞാൻ ബൊംബായിൽ കച്ചവടത്തിന് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. പോലീസുകാരെങ്കിലും അന്വേഷിച്ചെത്തിയാൽ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല. അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ സുബ്ബണ്ണ ശാസ്ത്രിയുടെ കുന്താപുര മേൽവിലാസത്തിൽ ഒരു കത്തയച്ചാൽ മതി. കരയാതെ കണ്ണു തുടക്കി ആരെങ്കിലും കാണും. ഇത് നമ്മുടെ നാടിനു വേണ്ടിയല്ലേ, ഇവന് വേണ്ടിയല്ലേ. Hudafis. Stand by. Camera rolling. Banur Keshava Shastri, Srinivasa Bhasi, Dattatreya, Dasaraya, Chenna Keshava, Inspector Subbu Rao, Deputy Inspector Vedachalam, British Administrator Colin Hall. These are the names from history that keep shuffling back and forth. But our interest and focus remains not on them, but on the rebels who fought the British. Why did they fight the British? What did they hope to achieve? Did their struggle in any way give any meaning to India as a nation? In 65 years of Indian independence, this is the story we follow. Qasim Bismillah Khan left his wife Ramlat here 84 years ago, in this very place. I think 84 years ago this must have been very different. At the time that he left her, she was pregnant. He was such a fierce fighter, and when he went away, he left her alone. What happened to the baby, you ask? Well, we have the answer because Channel 8 is going to travel back 84 years into the past looking for the answers because Qasim Bismillah Khan's son is the lead to our story.
Appaya? Appaya. Welcome, my daughter. നിന്റെ കത്ത് കിട്ടിയത് 42 ദിവസം മുമ്പായിരുന്നു. തനിച്ചുള്ള നിന്റെ യാത്ര അമ്മയ്ക്ക് പേടിയായിരുന്നു. അമ്മയുടെ ആഗ്രഹം നീ യുവരാജാവിനോടൊപ്പം വരണമെന്നായിരുന്നു. യുവരാജാവ് മടങ്ങിയെത്തിയോ? ഞാൻ ഓക്സ്ഫോർഡിൽ വെച്ച് ഹിസൈനസിനെ കണ്ടിരുന്നു. അവിടെ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കസിൻ ഡോട്ടറാണ്. ഐ ഫെൽറ്റ് വെരി പ്രൗഡ് വെൻ ഹി സെഡ് ദാറ്റ്. കാന്തിർവ ഒരു വലിയ മനുഷ്യനാ. എന്നെക്കാൾ ചെറുപ്പമാണെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യായുസിന്റെ ജ്ഞാനം അവനുണ്ട്. കം ലെറ്റ്സ് ഗോ. Dr. Harding, I would like you to meet Dr. James Johnson, the royal physician. How do you do, sir? I'm fine, thank you. Good to meet you, sir. Mr. Albert Thornton, Deputy Superintendent of Police, Mysore Good State. evening. Good evening, Mr. Thornton. And Mrs. Thornton, of course. It's an honor to meet you. Good evening. And Miss Margaret Hall, the administrator's daughter. Hello, Miss Hall. Good evening. It's lovely to meet you. Good to meet you. Inspector Subrao of Mysore State Police. He's from Hubli. Hello, Dr. Harding. Welcome to Mysore. Pleasure. And the man next to him, Deputy Inspector Mr. Vedajalam. It is nice to meet you, Mr. Harding. Good evening, sir. And of course, my mother. Namaste. So, tell us about your new appointment, Dr. Harding. Well, as superintending archaeologist, Madras Presidency. And by the way, I have glad news. Oh, okay. What's that, Maga? Well, I'm appointed as the Deputy Superintending Archaeologist, a post directly under Dr. Harding's office. After her convocation, I decided she would work with me as an archaeologist. I met with Clement Attlee to approve the appointment. Is there something wrong? Nothing, Dr. Harding. It's just that women do not work in this country. I understand your feelings, and I respect your customs. But I must tell you, out of 39 of my students at Oxford University, not one of them had the drive or the passion to learn archaeology the way the Sandra has. If you do not give her this chance now, you will regret it in years to come. You will also be denying your country the chance to have the best archaeologists. We will have to leave this place, and the cry for freedom will be heard across the land. But there has to be someone here to pursue what we began. You must give her a chance. That's a personal suggestion. എന്താ എന്തു പറ്റിയൊരു മൗനം? ഏയ് ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ പറയട്ടെ, വസുന്ധരയുടെ ഉദ്യോഗക്കാരല്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം? നമുക്കൊരു മോളല്ലേ ഉള്ളൂ. ഡോക്ടർ ഹാർഡിങ് അവളെ പറ്റി പറഞ്ഞത് അപ്പയ്യ കേട്ടതല്ലേ? നാട്ടുനടപ്പനുസരിച്ച് നാട്ടുനടപ്പിന്റെ കാര്യം വീടപ്പയ്യ. അവളെ നമ്മൾ ഓക്സ്ഫോർഡിലോട്ട് പഠിപ്പിച്ചില്ലേ? അപ്പയ്യ പറഞ്ഞ ഹിസ് ഹൈനസ് സമ്മതിക്കും. ഹൈനസിനും കാന്തിർവയ്ക്കും അവളെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ്. എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് നീ ഇതെങ്ങനെ സമ്മതിച്ചു എന്നാ. സാധാരണ സ്ത്രീകളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ എതിരെ നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ എത്രയോ തവണ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, എനിക്കും ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയി പഠിക്കാനായിരുന്നു ആഗ്രഹം. അന്ന് ആ കാര്യം വീട്ടിൽ പറഞ്ഞ അവരെന്നെ കൊന്നേനെ. സോഷ്യൽ റിഫോർമേഷന്റെ കാലമാണിത്. സ്ത്രീകൾക്കും സൊസൈറ്റിയിൽ നല്ല പൊസിഷൻസ് വേണം. നീ ഒരു ചെറിയ ആനിവേഴ്സൻ്റ് ആണല്ലോ.
കാന്തിർവയും ഹൈനസുമായി ഞാൻ ആലോചിച്ചു. നിന്റെ തീരുമാനം അവർ ശരിവെച്ചു. എനിവേ, ഈ ജോലി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നീ ദോടികല്ലിന് പോകണം. നിന്റെ അമ്മയുടെ വീടല്ലേ, അവിടെ ചെന്ന് നിന്റെ താത്തയുടെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിക്കണം. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നും മടങ്ങിയതിനു ശേഷം നിന്നവർ കണ്ടില്ലല്ലോ. അപ്പയ്യ, എനിക്കൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കണം. അമ്മ, വേഴ്സ് മൈ ക്യാമറ? We will mark this day, the day of social reformation of Mysore state. ക്യാമറ നിന്റെ പെട്ടിക്കകത്തുണ്ട്, ഞാൻ എടുത്തോണ്ട് വരാം. Beautiful. എന്താ കുട്ടിയുടെ പേര്? കൃഷ്ണപ്പ. കൃഷ്ണപ്പ നരസിംഹ ശാസ്ത്രി. ഓ, കൃഷ്ണപ്പ നരസിംഹ ശാസ്ത്രിയുടെ വീട് എവിടെയാ? കുന്താപുരത്ത്. ഓ, കുന്താപുരം. നല്ല പേര്. ആ, നല്ല പേര്. ഇതാരാ ഇത്? ഇത് ഈ പ്രതിഷ്ഠേ? ഇതാണ് ചാമരദേവരു. ചാമരദേവരു? ആ, ചാമരദേവരു കുന്താപുരത്തിന്റെ കാവൽ ദേവര. കാവൽ ദേവരു? ആ, കുന്താപുരത്തെ എല്ലാവരുടെയും ദേവർ. നിന്റെ കുന്താപുരത്ത് ഇതുപോലുള്ള വേറെ പ്രതിഷ്ഠകളുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇതെന്താ? ഇതോ? ഇതാണ് വാച്ച്. വാച്ചോ? ആ, വാച്ച്. ഇതാണ് സമയം നോക്കുന്ന യന്ത്രം. ഓ, ഇതെന്താ? ഇതോ? ഇതാണ് ചിത്രം എടുക്കുന്ന യന്ത്രം. നിന്റെ ഒരു ചിത്രം എടുക്കട്ടെ? ആ. കൊള്ളാലോ. ഇതെന്താ നിന്റെ കയ്യില്? ചെമ്പ്. അപ്പൊ മറ്റേ കയ്യിലോ? കൊടി. എന്തിനാ ഈ കൊടി നിന്റെ കയ്യില്? വെറുതെ. ഞാൻ പോവാ. ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഹബ്ബയാ. ഹബ്ബയോ? ആ, ഈ ചാമരദേവരു അസുരന്മാരെ അടിച്ചോടിച്ചതിന്റെ ഹബ്ബയാ. കുന്താപുരത്തെ ചാമുണ്ടേശ്വരി വന്ന ഹബ്ബയാ. അപ്പൊ ഞാനും വരട്ടെ നിന്റെ കൂടെ? ആ. ഒരുപാട് ദൂരം ഉണ്ടോ നിന്റെ കുന്താപുരത്തേക്ക്? ഇല്ല. ആരാ? മനസ്സിലായില്ല. വസുന്ധര ദേവി അരസ്, കാന്തരാജ അരസിന്റെ മകളാണ്. ഓ, മനസ്സിലായില്ല. വരാം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക്. പിന്നൊരിക്കലാവും, സമയമില്ല, വരട്ടെ. ഓ, എവിടെ കൃഷ്ണപ്പ? ആ, ദേ.
കൃഷ്ണപ്പ ദാ, നീ ഈ വാച്ച് വെച്ചു വരട്ടെ. പോട്ടെ. ഗൗഡരെ, ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് കാലം എത്രയായി? ഞങ്ങളെയൊക്കെ അങ്ങ് മറന്നോ? പോയി കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുത്തോണ്ട് വാടി. അവളുടെ ഒരു കുണുക്കം. ഗൗഡരെ എപ്പ എത്തി? സായങ്കാലം. ലളിത കുഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ചെന്നറായി പട്ടണത്തൊക്കെ പഴയ പോലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളെന്ന കീടങ്ങൾ ഒഴിച്ചു. അവന്മാരെ എന്റെ കൈ കിട്ടിയാൽ മല്യപ്പ, താൻ ചെന്നറായി പട്ടണം വരെ ഒന്ന് വരണം. അവിടെ ഒരുത്തിന് എനിക്കെതിരെ ബഹളം വയ്ക്കുന്നു. അവനാ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെ പിന്തുണയുണ്ട്. എന്നെ കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് തീർക്കാൻ വയ്യാഞ്ഞിട്ടല്ല. പിന്നെ വരാം ഗൗഡരെ, ഞാൻ വരാം. These photographs, they were taken from a rural settlement, roughly 60 miles from Mysore. Vasundhara clicked them. This one, the Chimera Burra. It's a fine example of Hoysalan art. It's exquisite. But Hoysalan art? 'Twas a dynasty from the Deccan region. Some 720 years ago, they were Hindus who converted to Jainism, then back to Hinduism. The Hoysalan sculptors were well known for their sculptural detail, precise detail. In fact, it was Vasundhara who I spoke to about this. Maybe we should listen to her. Thanks, Dr. Harding. Sir, the Hoysalan sculptural works are mainly seen in the state of Mysore, especially in Belur, Hilebid and Mokshakundam. The Archaeological Survey of India has already begun their excavation in the nearby areas. But this village seems so special. They have a Hoysalan route which should be traced. The portal of the village, the Kalmandapa, the Manastamba, they're all special. In fact, they are typical. Maybe we should go a little further. So what do you propose? I feel we must carry out an excavation. I feel not much research has been done into the Hoysalan style. I think we should do an excavation which will shed light. And who would lead this excavation? Vasundhara. Before I give my permission, it has to be on the strict understanding that everything that goes on in the village, you report back to me. Yes, sir. Vasundhara, you must give my regards to your father. Sure. We used to hunt together, you know. And you, Dr. Harding, you're going back to Madras? I leave tonight. Do you have a message for Patrick? No, nothing. Do you hunt, Dr. Harding? I do. Then when you come back to Mysore, we should go hunting. That would be marvelous. Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you. മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസിയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന സ്വതന്ത്ര രാജ്യമായ മൈസൂറിൽ പുരാവസ്തു കാര്യാലയ വിഭാഗം സ്വതന്ത്രമായ രീതിയിൽ തങ്ങളുടെ കാര്യപരിപാടികൾ നടത്തുന്ന വിവരം നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും അറിയാമല്ലോ. ഹംപി, ഹളൈവീട്, ബേളൂർ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ നടത്തുന്ന ഗവേഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വലിയ ബോധ്യം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസിയുടെ ഗവേഷക ഡോക്ടർ വസുന്ധര നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമം സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ളതും ഗ്രാമത്തിന്റെ ഹൊയ്സല പാരമ്പര്യം സംബന്ധിച്ച് നടത്തിയ പഠനവും ഈ അവസരത്തിൽ ഓർത്തുകൊള്ളട്ടെ. വരുന്ന 16 മുതൽ ഡോക്ടർ വസുന്ധരയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു ഗവേഷക സംഘം നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ തമ്പടിക്കുകയും ഗവേഷണം പുരോഗമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. തദവസരത്തിൽ പുരാവസ്തു ഗവേഷക വകുപ്പിന്റെ എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സർ കോളിൻ ഹോൾ, ബ്രിട്ടീഷ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഓഫ് മൈസൂറിന് വേണ്ടി ഗുണ്ടപ്പ റാവു ശിർസ്താർ. ആ പെണ്ണ് പടം എടുത്തപ്പോഴേ ഞാൻ വിചാരിച്ചതാ ഇമാതിരി എന്തെങ്കിലും ഒരു കോൾ ഇവിടെ വരുമെന്ന്. ശാസ്ത്രികളെ, ഈ ഗവേഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് മണ്ണ് മാന്തും, കല്ലുകളുടെ പഴക്കം അളക്കും, അങ്ങനെ പലതും. അതുകൊണ്ട് അവർക്കെന്താ പ്രയോജനം? ഈ ഭൂമിയിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് പ്രയോജനമുണ്ടോ? ഞാൻ പോവാ. വരുന്നോ നീ? നടന്നോളൂ. ശാസ്ത്രികളെ, ഇനി എന്താണ് മുമ്പോട്ടെന്ന് ചാമുണ്ടേശ്വരി? ഇനിയല്ലേ ആട്ടം തുടങ്ങുന്നത്. ആട്ടോ? ആട്ടം. ഞാൻ പോകുന്നു. കുന്താപുരം നിന്ന് കത്തും, നിന്ന് കത്തും, നിന്ന് കത്തും, കുന്താപുരം നിന്ന് കത്തും. ശ്വാസകോശം സ്പോഞ്ച് പോലെയാണ് വായു വലിച്ചെടുക്കാനായി രൂപപ്പെടുത്തിയത്. പക്ഷേ ചിലർ സിഗരറ്റിന്റെ പുക വലിച്ചു കയറ്റാൻ ലങ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഒരു ശരാശരി പുകവലിക്കാരന്റെ ശ്വാസകോശത്തിൽ ഓരോ വർഷവും അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന കറ പുറത്തെടുത്താൽ അത് എത്രത്തോളമായിരിക്കും? നിങ്ങളെ രോഗിയാക്കാൻ അത് മതി. വലിയ രോഗി. ഇതൊരു നല്ല തുടക്കമല്ല. പുരാവസ്തു ഗവേഷണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാ അത് കുറെ നീളും. എന്റെ സംശയം നീ അവിടെ ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള കെണിയാണോന്നാ. കഴിഞ്ഞ യുഗാദിക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടി ഇവിടെ വന്നിരുന്നു. ഈ വഴി നാട് കാണാമെന്നതാ. പക്ഷെ ചാമരപ്രതിഷ്ഠയും മണ്ഡപവും കണ്ടപ്പോ കുന്താപുരത്തെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ അവരവിടെ വന്നിരുന്നു. കൽമണ്ഡപത്തിന്റെയും മാനസ്തപത്തിന്റെയും ഒക്കെ ചിത്രം എടുത്തിട്ട് പോയി അവര്. സുബണ്ണ, എന്തായാലും സൂക്ഷിക്കണം. ഒന്നിനും ഒരു വിവരമില്ല. എത്ര മഹത്തായ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ഇവയൊക്കെ. എല്ലാം പൊടി പിടിച്ച് ആട കൊണ്ട് മൂക്ക് പൊത്തിക്കൊള്ളുക, ഇല്ലേച്ച തുമ്മിച്ചാകും. വ്യാസം തൊട്ട് കാളിദാസൻ വരെ ഇതിലുണ്ട്. വിക്രമാദിത്യൻ മാത്രം ചിതലരിച്ചിട്ടില്ല. എങ്കിലും വിക്രമാദിത്യൻ എനിക്കിരിക്കട്ടെ. 2 വിവരദോഷികൾ ഈ വീട്ടിലുണ്ട്. വല്ലപ്പോഴും എങ്കിലും ഒന്ന് തൂത്തുറച്ച് വെക്കാം. ശാന്തക്കയും സുഭദ്ര ഇവിടെ ഇല്ലേ? ഇല്ല. ശാന്തയുടെ ജ്യേഷ്ഠന് നല്ല സുഖം പോരാ, മഞ്ഞപ്പിത്തും. രണ്ടാളും പോയിരിക്കുക അരസിക്കരയ്ക്ക്. ഞാൻ വന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാനാ. ബാനൂരിൽ അടുത്ത മാസം ഒരു കച്ചേരി സംഘടിപ്പിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. ആർക്ക്? കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക്. സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതിയുടെ രചനകൾ മാത്രം. എന്നിട്ട് വേണം ലാത്തി ചാർജും പോലീസിന്റെ അടിയും ജയിൽവാസവും. അങ്ങനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല സ്വാമി. സുബണ്ണ, കോൺഗ്രസ്സുകാർ ഇവിടെ എന്ത് സംഘടിപ്പിച്ചാലും അത് ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്ന ജയിൽവാസത്തിലാ. എന്നെപ്പോലെയുള്ള ചെറിയ കലാകാരന്മാര് ചെറിയ ചെറിയ പരിപാടികൾ ഒതുങ്ങിക്കൂടിയാ മതിയിടൂ. സ്വാമി, നിങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർക്ക് ഭീരുത്വം ഒട്ടും ചേരില്ല. ഭീരുവോ? ഞാനോ? പോലീസിനെയും പട്ടാളത്തിനെയും ഇത്ര പേടിയോ? ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും സ്വാമി ഒരു സംഗീതജ്ഞനല്ലേ? സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്ന് പറഞ്ഞ വേലയും കൂലിയും ഇല്ലാതെ നടക്കുന്ന ആയിരങ്ങളുണ്ട് ഈ മൈസൂർ രാജ്യത്ത്. ഇവരെയൊക്കെ വഷളന്മാരാക്കുന്നത് നിന്റെ ഈ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയാ. സ്വാതന്ത്ര്യം സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പുലമ്പി നടക്കുന്ന ഇവറ്റകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തെപ്പറ്റി എന്തറിയാം? സ്വാതന്ത്ര്യം മനസ്സിനാണ് വേണ്ടത്, ചിന്തകൾക്കാണ് വേണ്ടത്. സുബണ്ണ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്,
മനസ്സിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ചിന്തയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. സ്വതന്ത്രമായ ചിന്ത കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന ഈശ്വരനിലാണ്. ഈശ്വര വിശ്വാസം മറ്റൊരാളെ പഴിക്കാതെ നന്മയിലൂടെ നടക്കാൻ മനുഷ്യനെ സഹായിക്കുന്നു. മനസ്സിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ചിന്തയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണെന്ന തത്വത്തോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നു. പക്ഷെ സ്വതന്ത്രമായ ചിന്ത ഉണ്ടാവാൻ സ്വതന്ത്രമായ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാവണം. അത് അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മോചനത്തിലൂടെ സാധിക്കൂ. സുബണ്ണ, ആരാണ് ഇവിടെ അടിമ? ആരാണ് ഇവിടെ ഉടയോൻ? സ്വാമി, ഈ മൈസൂർ രാജ്യത്ത് അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം നിങ്ങൾ കാണുന്ന അല്ല ഭാരതം. ഇവിടെ ജാതിയും മതവും സംസ്കാരവും ഭിന്നതകളും പാരമ്പര്യവും എന്തിന് ഞാനും നിങ്ങളും അടങ്ങുന്ന ബ്രാഹ്മണ സമൂഹം പോലും സൃഷ്ടിച്ചതാണ് ഈ അടിമത്വം. വെള്ളക്കാരത് മുതലെടുത്തേ ഉള്ളൂ. സുബണ്ണ, അത് ഇത് പൊളിയണം. ഇവിടെ സമത്വം സൃഷ്ടിക്കണം. പൊള്ളനും ഹുലയനും ആദിവാസിയും ക്ഷത്രിയനും വൈശ്യനും ബ്രാഹ്മണനും അടങ്ങുന്ന സമൂഹം ഒരുമിച്ച് നിന്ന് വെള്ളക്കാരെ തുരത്തണം. സുബണ്ണ, ചരിത്രം തിരുത്തൽവാദികളെ വീരപുരുഷന്മാരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് നന്മയ്ക്കായിരുന്നു. പക്ഷെ നിന്റെ സമരം തിരുത്തലിനായിട്ടല്ല. കൂടുതൽ തെറ്റിലേക്ക് ഈ നാടിനെ നയിക്കരുത്. സ്വതന്ത്രമായൊരു ജന്മനാട് ഒരു തെറ്റാണോ സ്വാമി? ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഈ നാടിനെ കൂടുതൽ ഐക്യത്തിലേക്ക് നയിച്ചു എന്ന സത്യത്തെ എതിർക്കാമോ നിനക്ക്? പണ്ട് ഭാരതം എന്നൊരു ചിന്ത മാത്രമേ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. തമ്മിലടിച്ചും യുദ്ധം ചെയ്തും നശിച്ച 10-15 നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവിടുന്ന് പോയാൽ വീണ്ടും പഴയ പോലെ തമ്മിൽ യുദ്ധം ചെയ്ത് നശിക്കും. ഈ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ വീണ്ടും നമ്മെ കൊല്ലും. ഇരുട്ടുകൊണ്ട് ഓട്ടോ ഇടയ്ക്കാണ് സ്വാമി വീണ്ടും. നിന്നോട് തർക്കിക്കാൻ ഞാനില്ല. എന്നാണ് കച്ചേരി? ഞാൻ വരാം. വരണ 18-ാം തീയതി ബാനൂർ ടൗൺ ഹാളിൽ. ഞാൻ വരട്ടെ? മൂർത്തി, അമ്മാവരെന്താ ഇവിടെ? എന്താ ഞാൻ വന്ന ഇഷ്ടായില്ലേ? അതോ എനിക്കെന്താ ഇവിടെ കാര്യമെന്നാണോ? അതല്ല, തനിയെ ഇത്രയും ദൂരം, അതും ഈ കുന്നു കയറി. ഞാൻ ഈ പ്രകൃതി ഭംഗിയൊക്കെ ഒന്ന് ആസ്വദിക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാ. ഇതാ ആ അകലെ കാണുന്നതാണ് വേദന ഷെട്ടിയരുടെ റാഗിപ്പാടം. അത് കഴിഞ്ഞ അരിശക്കരക്കുള്ള വഴിയാ. മൂർത്തിക്ക് ഇങ്ങനെ തനിച്ചിരിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണോ? അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ മനസ്സ് ബേജാറാകുമ്പോൾ വെറുതെ ചിന്തിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്. എന്തിനെക്കുറിച്ചാ മൂർത്തി ചിന്തിക്കാറുള്ളതെന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ. നഷ്ടപ്പെട്ട അമ്മാവയും അപ്പാവയും കുറിച്ച്, മറ്റൊരാളുടെ ഭാര്യയായി തീർന്ന സ്വന്തം പെണ്ണിനെ കുറിച്ച്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു എന്നാവും. ഇതൊക്കെ എൻ്റെ മാത്രം ദുഃഖങ്ങളാണ്. ഇതൊന്നും ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. 1-2 സുഹൃത്തുക്കൾ ഒഴിച്ച്. ആ സൗമിത്രി, അവനായിരിക്കും പറഞ്ഞതല്ലേ? അവിടെയാണ് മൂർത്തിക്ക് തെറ്റിയത്. നമ്മൾ ഒരാളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങുമ്പോൾ അവരെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും. അതിനായി നമ്മൾ ശ്രമിക്കും. മൈസൂരിൽ നിന്നും പാണ്ഡപുരയ്ക്ക് 13 മൈൽ. അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് വണ്ടി പാണ്ഡപുരയിലെത്തും. പാണ്ഡപുരയ്ക്കും മണ്ഡിയയ്ക്കുമിടയിൽ ബസവനഹള്ളി. അതിനടുത്തുള്ള മലഞ്ചെരുവിലൂടെ വണ്ടി പോകുന്നത് 20 മൈൽ വേഗതയിൽ. കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ 2 പെട്ടികൾ തകർക്കാനാവും. അങ്ങനെ തകർത്താൽ അതൊരു വൻ വിജയമായി. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉണ്ടാവില്ലേ തീവണ്ടിയിൽ? കാസിം, സഹാനുഭൂതിയുടെ സമയമല്ലത്. അതെ, ദാസരായനോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നു. കാസിം, ഇതൊരു യുദ്ധമാണ്. യുദ്ധത്തിന്റെ നിയമത്തിൽ പരിഗണനകളില്ല. സ്വദേശീയരുണ്ടാവില്ലേ തീവണ്ടിയിൽ? ഈ സമരത്തിൽ സ്വദേശിയെന്നോ വിദേശിയെന്നോ ഇല്ല. ഈ രാജ്യത്ത് ഓരോ രാജകുടുംബാംഗത്തെയും കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ കൊന്നേനെ ഞാൻ. നമ്മൾ ഇന്നലെ വെള്ളക്കാരെ മാത്രം പഠിക്കുന്നത്. യുവമാരെല്ലാം ചേർന്നല്ലേ ഈ നാട് നശിപ്പിച്ചത്? വിശ്വേശ്വരയ്യ ഒഴിച്ച് വേറൊരു ദിവാനും മൈസൂരിന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ചെന്നകേശവ, കാസിമിനെയും ഗോപാലിനെയും കൂട്ടി നീ ഇന്ന് തന്നെ പൊയ്ക്കോ. ശ്രീരംഗപട്ടണത്ത് ദരിയ ദോലത്തിനടുത്ത് ഒരു പഴയ വീടുണ്ട്. മാരിയ ഗൗഡരുടെ തൊഴുത്തിൽ 2 കിലോ വെടിമരുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് തന്നെ പണി തുടങ്ങിക്കോ. Stand by. Camera rolling. The meter gauge has been broadened.
the steam engines have disappeared and the lush greenery is a thing of the past. This is the exact same railroad that Mysore Srinivasabasi, Dattatreya and a few others planned on sabotaging. In fact, they got as far as the Mysore Channapatna railroad, but their plans failed because Subbarao was a cunning man and he knew exactly how to trap them. കേശവ 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 Come, come. Give it. I think it's gold. Yes, madam. It's beautiful. Oh, Mr. Ho. No, please, 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 please. Sit down. Sit down. I want to say, Vesundara, you've done an excellent job. We're so pleased with your work. Thanks, Mr. Ho. You should be so pleased with yourself. Product of Oxford. Do you know that I've written to Dr. Harding, to your college, even to the presidency, the Archaeological Survey, in appreciation of your work? Do you know what that statue weighed? 5 pounds of pure gold. Well, the presidency is very pleased with your work. So, what are your plans now? Yes, sir. We need to excavate the entire village. We'll leave out the domestic areas and we'll measure up the land.
I'll be needing more men and transport from the state. Yes, of course, of course. More men, more transport, more gold, more treasure from Kunthapura. The Madras presidency has a plan to evacuate the village. There may be more gold there, more treasure. Who knows? We can't allow this to fall into the hands of these rebels. So, because the villagers have been cooperative, we are going to give them an equal amount of land to what they have now. They'll be resettled. What do you think? But sir, how is that possible? It's their village. We can't ask them to go out. Moreover, it's not ethical to ask them to leave their land. Ethics? You talk to me of ethics? Do you think the British Raj has ethics? Do you think the presidency has ethics? Do you think these rebels that are roaming around the countryside, killing and maiming my officers, do you think they have ethics? No. No. Listen. The village will be resettled. It has been decided. ഇങ്ങനെ പോയാൽ എന്താവും നമ്മുടെ അവസ്ഥ? മണ്ഡപത്തിൽ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല, ചാമരദേവരെ തൊഴാൻ പാടില്ല, മാനസ്തംഭത്തിൽ വിളക്ക് വയ്ക്കാൻ പാടില്ല. ആ മഞ്ചേഗൌഡരുടെ കാളകൾ മുൾക്കമ്പിയിൽ ഉടക്കി വിന്ധ്യാഗിരിയിലേക്കുള്ള നടപ്പാതകൾ അടച്ചു. ഗവേഷണം പോലും അടിച്ചോടിക്കണം ഈ പട്ടികളൊക്കെ. ആ മല്യപ്പൻ അവനും അവരുടെ കൂടെയാ. You have as much responsibility to this administration as I do. You understand? Colin! What is this? Evacuation of Kunthapura. So what? You don't see anything wrong with this? It's been agreed by the Maharaja himself. There's no problem. The villagers are getting an equal amount of land to what they are giving up. Do you think the people of Kunthapura will agree with this? Who cares? I care! What? I care about them! I care about her! And above all, I care about the archaeological survey, which is headed by me in this country! The spirit of rebellion lies not in Dr. Harding, does it? The archaeological survey of India, as per code of conduct, will never see anyone leave the home for the sake of an excavation. That is the law, my friend! All excavations will cease now! So, you think you're going against the Madras Constitution? Against the Parliament? The Presidency? Huh? Against the Empire? Dr. Harding? What are you f***ing at? അവരുടെ ഒരു ഗവേഷണം. ഇതെന്തായി കടലാസ്? അത് സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനമാണ്. ജനിച്ചു വളർന്ന മണ്ണ് വിട്ട് പോണോ ഞങ്ങള്? മൂർത്തി വേണ്ട, ഒന്നും പറയണ്ട. അറിഞ്ഞോ, നമുക്കെല്ലാവർക്കും സർക്കാരിന്റെ വക സമ്മാനം. തലക്കുപ്പയ്ക്കടുത്ത് കുന്താപുരത്തോളം വരുന്നൊരു ഗ്രാമം സർക്കാർ നമുക്ക് ദാനമായി തരുന്നു. നിറയെ ചോളവും റാഗിയും ഗോതമ്പുള്ള മണ്ണ്. പകരം നമ്മൾ സർക്കാരിന് കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ കുന്താപുരം മാത്രം. ഇവർക്ക് ഈ കല്ലിന്റെയും മണ്ണിന്റെയും അളവെടുക്കാൻ നമ്മളോടൊന്ന് പോണോന്ന്. മൂർത്തി അമ്മാവരെ, ഈ ശരീരങ്ങളിൽ ജീവൻ ഉണ്ടാവോളം അതുണ്ടാവില്ല. ഇത് ഞങ്ങളുടെ മണ്ണാ.
ഞങ്ങളുടെ മനസ്സ്. മൂർത്തി, എടുത്തോണം നിങ്ങളുടെ സാധനങ്ങളും തമ്പും. നാളെ മുതൽ ഒരുത്തനെ ഇവിടെ കണ്ടുപോരുത്. ഇനി കുന്താപുരത്ത് ഗവേഷണം വേണ്ട. മൂർത്തി പൊക്കോ. അമ്മാവരോട് പോവാൻ പറയാൻ നീ ആരടാ? മല്ലിയപ്പ വേണ്ട. മല്ലിപ്പ വേണ്ട, അവൻ അറിയാതെ പറഞ്ഞതാ. മൂർത്തി നീ പോ. അണ്ണ എന്നും അയ്യ എന്നും വിളിച്ചിരുന്ന ഇവൻ എന്നെ ഇന്ന് മല്ലിയപ്പ എന്ന് വിളിച്ചു. ആരിക്കൂടി മാറ്. ദയവിട്ട് മല്ലിപ്പ മാറ്. മല്ലിപ്പ പറയുന്ന കേൾക്ക്. മാറാൻ. അയ്യോ, ഇപ്പോഴാ മൂർത്തി നീ ഒരു ആൺകുട്ടിയായത്. മല്ലിയപ്പ, പണ്ട് ബാനൂർ വെച്ച് നിനക്കിട്ടൊരെണ്ണം തന്നതാ ഞാൻ. ലോർഡ് വില്യംസിന്റെ ഭടനായി നീ കൂടെ നടന്നപ്പോ അന്ന് ഈ മുഖത്തൊരു മൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് അതില്ലാതെ നിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുക. നിനക്ക് ചൊടയുണ്ടെങ്കിൽ നീ തിരിച്ചെടുക്കും. അന്ന് വില്യംസിനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചത് ഞാനും എന്റെ 2 സുഹൃത്തുക്കളും ചേർന്നാണ്. നിന്റെ വക ഒരു മുറിവ് ഇന്നും എന്റെ നെറ്റിയിലുണ്ട്. നീയും നിന്റെ പോലീസ് നായ്ക്കളും ചേർന്ന് കൊന്ന ബേളൂർ ചെന്നകേശവന് വേണ്ടിയിട്ട്. അടിക്കരുത് അയാളെ ഇനി. ഞങ്ങളെയെല്ലാം നീ അവർക്ക് വിറ്റില്ലേ? മൂർത്തി, ഈ ഗ്രാമം ഞങ്ങളുടെ ജീവനാ. ഇതിന് നീയിട്ട വില. പോയിക്കോ. ഇങ്ങനൊന്നും ആവുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഈ തീരുമാനം ഞാൻ മാറ്റും. എങ്കി പോയി മാറ്റ്. എന്നിട്ട് വാ. ഈ ഗ്രാമം നിന്നെ 2 കൈ നീട്ടി സ്വീകരിക്കും. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പൊന്ന്, എനിക്ക് മൂർത്തി ഒരുപാട് ഇഷ്ടം. ഒരുപാട്. വേദനയുണ്ടോ സാഹിബ്രെ? വേദനയുണ്ടോന്ന്? ആ ചെറുക്കന്റെ കൈക്ക് ഇത്ര ബലമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല. സുബണ്ണ ശാസ്ത്രിയുടെ കൈ ഒട്ടും മോശമല്ല. കൈയുടെ അളവായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. വില്യം സാഹിബിനെ കൊന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവനും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സുബണ്ണ ശാസ്ത്രി. ഓ, സാഹിബ്രെ ഇപ്പൊ ഒന്നിനും തുനിയരുത്. ഗ്രാമം വിട്ടുപോകാൻ ജനങ്ങളോട് സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടതിൽ എല്ലാവർക്കും അമർഷമുണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് കേക്ക് സാഹിബ്രെ. നമ്മുടെ നന്മയ്ക്കായിട്ടല്ലേ പറയുന്നത്, കേക്കണം. ഏതായാലും ഞാനായിട്ട് പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാക്കത്തില്ല. എന്തായാലും ഗ്രാമം ഒഴിഞ്ഞു പോവേണ്ടി വരും. അയ്യോ ദേവരേ. Albert? What's happening? Sorry, Dr. Harding. What do you mean? I've been given special orders to arrest you. Arrest me? For what? Various charges. Various charges? Yes. I think you best come with me, sir. If you don't, I may be forced to... And I thought you were a gentleman. I was. Right up until I found out you supported that goddamn village, Kunthapura. Listen here, boy. You better watch your mouth. My contacts will have you wiped from your job. Arrest him. Sir. Don't you touch me. Dr. Harding, please get into the car. What made you arrest Dr. Harding? Oh, Vesandara. Answer my question. Dr. Harding has got nothing to do with you. These are my chambers. I suggest you leave. I will leave. But before that, this is my resignation letter. All that Dr. Harding and I have done is for the betterment of the Archaeological Survey of India.
With people like you as the administrator, the empire will collapse here. Vesandara, I don't think you realize who you are talking to. I suggest you leave these chambers now and get out. Yes, I will leave. But I can tell you one thing, Mr. Colin Hall, that you will be out of this country very soon. Understand? It's a disgrace that England has produced a total disaster like you. People are rising, and above all, Kunthapura. I stand for Kunthapura. You ungrateful After everything that I have done for you, that we have done for you, you get out. You get out of my chambers now. Son of a Detta polis! Do you remember my friend? The friend that you killed! Did you do it like this? Did you look him in the eyes as you took the life right out of him? You talk about freedom. You want it so badly. Then allow me to be the one that grants it to you. ഏഴ് മാസത്തിൽ 9 മരണം. അതിൽ 2 പേർ വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ. ചെന്നാക്കേശവൻ, ദാസറായൻ. ഒരിക്കലും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. മുൻപൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തോടെ എനിക്ക് പുച്ഛമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പൊ ആദരവ് തോന്നുന്നു. ഈ രാജ്യം കത്തുകയാണ് മൂർത്തി. ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വെള്ളക്കാരുടെ അമർഷമില്ല. അവരവസരം മുതലാക്കുന്നു, അത്രമാത്രം. അവർ കൊത്താശ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ, അവരാണ് ഈ നാടിൻ്റെ ശാപം. വലിയ പഠിപ്പും വിവരവും ഒന്നുള്ള ആളല്ല ഞാൻ. സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചും ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും ഒന്നും വലിയ പിടിപ്പെനിക്കില്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ കുന്താപുരം, ഇത് ഞാൻ അവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കില്ല. എന്തേ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു ചിന്ത? കുന്താപുരം അവരെ ഉഴുതുമറിക്കും. ഇങ്ങനൊരു ഗ്രാമം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് വരും തലമുറകൾ ചോദിക്കും. അങ്ങനെ ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ ഞാനെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം. നാളെ ശാസ്ത്രികൾ ഗ്രാമീണരെ വിളിച്ചു കൂട്ടണം. എതിർത്ത് നിൽക്കാൻ
നമ്മോടൊപ്പം അവരുണ്ടാവണം. ഈ സമരത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഞാനുണ്ട്, സതീർത്ഥ്യനായി. വന്ദേ മാതരം. വന്ദേ മാതരം. ഇത് നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. ഇതിൽ താണജാതിയെന്നോ മുന്തിയ ജാതിയെന്നോ പണമുള്ളവരെന്നോ പണമില്ലാത്തവരെന്നോ ഒരു വേർതിരിവില്ല. ഒരുമിച്ച് നിന്നില്ലെങ്കിൽ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടും. നായ്ക്കയുടെ കൃഷിയിടത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ തങ്കവിഗ്രഹത്തിന് 5 രാത്രി തൂക്കമുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഒരുപാട് തങ്കവിഗ്രഹങ്ങൾ ഈ കുന്താപുരത്തുണ്ടെന്നാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഈ ഗ്രാമം ഒന്നടങ്കം തലക്കുപ്പയ്ക്ക് പറിച്ചു നട്ടാൽ അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാവും. തങ്കമോ വെള്ളിയോ കൽശില്പങ്ങളോ അവർ കൊണ്ടുപോട്ടെ, പക്ഷെ എന്തിനീ കുന്താപുരം? നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ശാസ്ത്രികളെ? ഇത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമാണ്. ഈ നാടൊട്ടാകെ നടക്കുന്ന വലിയൊരു സമരത്തിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ വിഹിതം. എനിക്കതിൽ എതിർപ്പുണ്ട്. സുബ്ബണ്ണ ശാസ്ത്രി സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവും നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഒന്നാക്കുകയാണ്. ആണ്ടിലൊരിക്കലുള്ള മൈസൂർ ദസറയും ആനയും അമ്പാരിയും പിന്നെ കുന്താപുരത്തെ ദേവസ്ഥാനത്തെ കൊടിയേറ്റത്തിനുമൊക്കെ അപ്പുറത്ത് ഇവിടെ ഒരു മഹാരാജ്യമുണ്ട്, ഭാരതം. വെള്ളക്കാരന്റെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുങ്ങിയ നാട്. അതിന്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മള്. സ്വന്തം ഭാര്യ നോക്കാൻ കഴിയില്ലാത്തവനാ അഭിപ്രായം പറയുന്നത്. ഇതാണ് പ്രശ്നം. ഈ ഹള്ളി നന്നാവില്ല ശാസ്ത്രികളെ. തമ്മിലടിച്ച് മരിക്കാനാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ വിധി. ഒന്ന് പറയാം, കുന്താപുരം ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതിനെതിരെ ഏറ്റവും മുമ്പിൽ ഈ ഞാനുണ്ടാവും. ഇനി അറിയേണ്ടത് എന്റെ കൂടെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ്. കണ്ണിന് കണ്ണ്, പല്ലിന് പല്ല്. ഈ സമരത്തിൽ സുബ്ബണ്ണ ശാസ്ത്രി കൊണ്ടു നടക്കുന്ന കൊടി നമുക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുണ്ടാവട്ടെ. ഇനിയൊരു മാറ്റം ഈ തീരുമാനത്തിൽ നിന്നില്ല. കുന്താപുരം മുഴുവൻ എന്റെ പിറകിലുണ്ട്. ചാമ നീയോ? ഞാനോ? ഞാൻ നിന്റെ മുന്നിൽ പാർത്ഥന്റെ സാരഥിയായി. ഈ യുദ്ധം ചരിത്രത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ് മൂർത്തി. ഞാനുണ്ടൊപ്പം. ഇത്രയും കാലം എന്തേ ഈ ഭ്രാന്തൻ വേഷം? ഭ്രാന്തൻ വേഷം മൂർത്തി, വകതിരിവില്ലാതെ ജാതിയും മതവും പണവും അളവുകോലാക്കി ജീവിക്കുന്ന ഈ കുന്താപുരത്തെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ എനിക്ക് ആവേശമേ പറ്റൂ. നീയു യാരു ചാമ? ഞാൻ പലരാണ് മൂർത്തി, പലർ. ഉൾക്കാഴ്ചയുടെ ലോകത്ത് എന്നെ ദൈവമെന്ന് വിളിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അതിനുമപ്പുറം പരബ്രഹ്മമെന്നാണ് ഞാൻ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ ചാമ. കുന്താപുരത്തിനായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പാർത്ഥനായ നിന്റെ സാരഥിയാണ് ഞാൻ. മൂർത്തി, പൊയ്ക്കോ. മഹാഭാരത യുദ്ധം തുടങ്ങാറായി. മുഴങ്ങട്ടെ ശംഖനാദം. Kill me! Come on! Yeah, I killed your friend! Come on! Subbarao. I want the village of Kunthapura to be evacuated within the next 8 days. No one is to be left behind. Sir, what shall we do if the people refuse to leave? Refuse? Refuse? You know what to do. There must be no bloodshed. No damage, no killing, no shooting. Fear. Men? What if my men are being attacked? You are the Mysore mounted police. Who is going to attack you?
You've been fighting rebels and freedom fighters, terrorists for years. I fear Byon Keshav Shastri's men are there. If there are bandits in the village, you kill them. സാഹിബ്, എന്താ നമുക്കിവനെ? ഇന്ററോഗേഷൻ. ഇനി തീർത്തേ. ഇനി കോടതിയും കച്ചേരി ഒന്നും വേണ്ട. ഖാസിം ഖാൻ, സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ മൈസൂർ നായകൻ. നിന്നെ എത്ര കാലമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നറിയാമോ? മൈസൂർ സ്റ്റേറ്റ് പോലീസുകാർ മണ്ടന്മാരാണെന്ന് കരുതിയോ? നീ ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്താ കരുതിയേ? ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിയുന്നത് പോലെ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അറിയില്ലെന്നോ? അവന്റെ ഒരു വന്ദേ മാതരം. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ എന്താണ് നിന്റെ നാവിറങ്ങി പോയടാ? ഗോകർണത്തും ചാമരത്തും നിന്റെ പോലീസുകാരെ പച്ചയ്ക്ക് കത്തിച്ചത് ഞാനാണോ? ഇന്നേം തപ്പിയതാ. രാജാക്കന്മാർക്കും ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കും പെണ്ണുകൂട്ടി കൊടുക്കുന്ന നിന്നെ എനിക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടാനാ? നീ പെണ്ണല്ലേ? Everything will be all right, Gauri. Don't you worry. ആ ലേഡിന്റെ നമ്പറിലൊന്ന് വിളിച്ചൂടെ? I know you tried, but try again. See, I've tried so many times. He's just not picking up the phone. I think he won't want to come out. ഈ കാസിം ഖാന്റെ മകന്റെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കിട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ only then we can complete the story, no? കാസിം ബിസ്മില്ല ഖാന്റെ മകന്റെ ഇന്റർവ്യൂ കിട്ടില്ല മാം. What? How do you know that? How do you know, Jamal? Jamal? കാസിം ബിസ്മില്ല ഖാന്റെ മകൻ ഹൈദർ ബിസ്മില്ല ഖാൻ മരിച്ചു ഒരാഴ്ച മുമ്പ്. രാജ്യം മറന്നൊരു ധീരയോദ്ധാവിന്റെ മകനായിരുന്നു. ആ മനുഷ്യന്റെ കൊച്ചുമകനാണ് ഞാൻ. എൻ്റെ വല്യുപ്പ പറഞ്ഞ കഥകളാണിത്. കഥകളല്ല, ജീവിതം തന്നെ. ഞാനാണ് ആ SMS എല്ലാം അയച്ചത്. ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി പോരാടിയ ആ വലിയ മനുഷ്യൻ്റെ കഥ മാമിൻ്റെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ലോകം അറിയണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. നേരിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മാം അത് അനുവദിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു. സോറി മാം, സോറി.
എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം മാം. പറയാമായിരുന്നല്ലോ എന്നോട്. മാം, എന്നാ ജമാലേ? This is for Qasim. Bismillah Khan. Now you know what to do. Get your camera. Okay. The people have to know. കാലടികൾ ഇടറാതെ വേദനയിൽ തളരാതെ നെഞ്ചിനുള്ളിൽ കനലുകളും പേറി ഒന്നായി പടപൊരുതി ഇന്നീ വിണ്ണ് മണ്ണോട് ചൊല്ലും വന്ദേ മാതരം, ഇന്നീ ഹൃത്തോട് ചൊല്ലും വന്ദേ മാതരം, പുലരിക്കാറ്റ് കടലോട് ചൊല്ലും വന്ദേ മാതരം, പഴയൊരു നാടി പോർ വിളികൾ ഉയരും വന്ദേ മാതരം. തേടിയലയുന്ന കാറ്റിൽ ഒരു പുതിയ ലോകം ചമയ്ക്കാൻ മാറാം പുതിയ മാറ്റത്തിനലയും നാം ഒന്നാകാം. തീരം തേടിയലയുന്ന കാറ്റിൽ ഒരു പുതിയ ലോകം ചമയ്ക്കാൻ മാറാം പുതിയ മാറ്റത്തിനലയും നാം ഒന്നാകാം. കാലടികൾ ഇടറാതെ വേദനയിൽ തളരാതെ നെഞ്ചിനുള്ളിൽ കനലുകളും പേറി ഒന്നാ പടപൊരുതി മണ്ണോട് ചൊല്ലും വന്ദേ മാതരം, ഇന്ന് നീ ഹൃത്തോട് ചൊല്ലും വന്ദേ മാതരം, പുലരിക്കാറ്റ് കടലോട് ചൊല്ലും വന്ദേ മാതരം, പഴയൊരു നാടി പോർ വിളികൾ ഉയരും വന്ദേ മാതരം. I'm sorry. I don't know what to say. My father. He has to obey his superiors. I know that, Margaret. And I'm very sorry that I behaved in a rude manner to your father. I couldn't resist. Just think about Kunthapura. Its people. They would do anything to protect their land. All because of me. I shouldn't have carried out an excavation there. I know. I know. What do you want me to do to help? Just tell me what you want me to do and I'll help. Listen. Get me out of here, please. 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 What are you going to do? Where are you going to go? I'm going to Kunthapura, Margaret. Do you remember the day when you asked me if I loved anyone? Yes. I'm in love, Margaret. He's no one big. He's not a prince. He's just a simple guy from Kunthapura. He is someone who accepts me as I am.
Please. Please don't go. The evacuation of the village is tomorrow. No. Subraha and his men are all ready and Donegal, please. No, Margaret. I need to go. I must be there. And also, please take these with you. These are my excavation documents. And my personal diary. Along with some photographs. And my camera. Promise me that you will let the world know about everything that happened in Kunthapura. Govinda!
ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಹಿ ವಾಸ್ ಮೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಸರ್, ಈ ತಾಮ್ರಪತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಬ್ರೂಯಿಸಿಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಸರ್? ನಮ್ಮೂರು ಕುಂತಾಪುರ. ನಿನ್ನೆ ತಾತ ಎದ್ದೇಳಿ. ಏನಪ್ಪ ತಾತ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲಪ್ಪ, 100 ಸರ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ತಾತ, ಇದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈ ಜಮೀನನ್ನು ಮಾರಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಾಲ ಇದೆ ತಾತ. ನಿನಗೆ ಸಾಲ ಇರೋದು ನನ್ನ ತಪ್ಪಲ್ಲಪ್ಪ ತಾತ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿನ್ ತಪ್ಪಪ್ಪ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು? ತಪ್ಪಾಯ್ತು ತಾತ, ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಾಯ್ತು. ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಗ, ನಿನ್ ಕರ್ಮ. ತಾತ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮಗ ಅಲ್ವಾ ತಾತ? ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಪ್ಲೀಸ್ ತಾತ. ಇಲ್ಲ ಮಹೇಶ, ಈ ಮನೆಗೂ ಈ ಜಮೀನ್ಗೂ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಅದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲಪ್ಪ. ಏನ್ ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸ? ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ ತಾತ. ಸಾರಿ ತಾತ, ನನ್ನಿಂದ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಾಯ್ತು. ನಾಡಿದ್ದೊಬ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಹಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ವಾ? ನೀನು ಹೋಗು. ಸೈನ್ ಮಾಡು, ಸೈನ್ ಮಾಡು, ಸೈನ್ ಮಾಡು, ಸೈನ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ. ನೀನ್ ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೈನ್ ಮಾಡು. ನನಗೂ ಜೀವನ ಅಲ್ವಾ? ಸೈನ್ ಮಾಡು, ಸೈನ್ ಮಾಡು. ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಇಲ್ವಾ ಹೇಳು? ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಗ. ಸೈನ್ ಮಾಡು. ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ. ತಾತ, ಸೈನ್ ಮಾಡು. ಸೈನ್ ಮಾಡು, ಸೈನ್ ಮಾಡು. ನನಗೂ ಗೊತ್ತು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಗೆ ಸೈನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ. ಬೇಡ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಹತ್ರ
ತಾತ ನನಗೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ ತಾತ. ನನ್ನ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ತಾತ, ನನಗೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ತಾತ. ತಗೋಯ್ತು ಮಗ, ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಜಮೀನು 25 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆನೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರ್ತಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಸಾಲಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೀರಿಸ್ಕೊ. ಈ ಮನೆ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸದ ಸ್ಮಾರಕ. ದಯವಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಪ್ಪ. We followed a trail that was 84 years old and we thought we hit a dead end. But we were wrong. New information has come to light about Ramlat and her son, Haider. We will be discussing about this in the next episode. We've come to the end of this episode, but I'm left with just one thought. The story that you've seen so far is one that we've got as we traveled along one path. And there were unsung heroes galore. How many more such heroes lie buried out of sight? In the burial fields of Allahabad or in the mass graves of Tirunelveli, and who knows where else? It's a sobering thought indeed for a nation that's 65 years old. I'm Gauri Iyer with Jamaluddin Bismillah Khan, and we'll both see you again in the next episode of 65 Years of Indian Independence. ഇന്നി വിണ്ണു മണ്ണോട് ചൊല്ലും വന്ദേ മാതരം. ഇന്നി ഹൃത്തോട് ചൊല്ലും വന്ദേ മാതരം. പുലരിക്കാറ്റ് കടലോട് ചൊല്ലും വന്ദേ മാതരം. പഴയൊരു നാടി പോർ വിളികൾ ഉയരും വന്ദേ മാതരം. തേടിയലയുന്ന കാറ്റ് ഒരു പുതിയ ലോകം ചമയ്ക്കാൻ മാറാം പുതിയ മാറ്റത്തിനലയും നാം ഒന്നാകാം. തീരം തേടിയലയുന്ന കാറ്റ് ഒരു പുതിയ ലോകം ചമയ്ക്കാൻ മാറാം പുതിയ മാറ്റത്തിനലയും നാം ഒന്നാകാം. കാലടികൾ ഇടറാതെ വേദനയിൽ തളരാതെ നെഞ്ചിനുള്ളിൽ കനലുകളും പേറി ഒന്നാ പടപൊരുതി. ഇന്ന് നീ വീണ്ടും മണ്ണോട് ചൊല്ലും വന്ദേ മാതരം. ഇന്ന് നീ ഹൃത്തോട് ചൊല്ലും വന്ദേ മാതരം. പുലരിക്കാറ്റ് കടലോട് ചൊല്ലും വന്ദേ മാതരം. പഴയൊരു നാടി പോർ വിളികൾ ഉയരും വന്ദേ മാതരം. നീ വീണ്ടും മണ്ണോട് ചൊല്ലും വന്ദേ മാതരം. ഇന്ന് നീ ഹൃത്തോട് ചൊല്ലും വന്ദേ മാതരം. പുലരിക്കാറ്റ് കടലോട് ചൊല്ലും വന്ദേ